Ideas are easy, implementing is hard. A warm morning greetings to everyone gathered here for the soulful occasion. Today is a wonderful day, and it gives me immense pleasure to welcome you all on the Founders Day. Well, my first and foremost duty on behalf of all the faculties, I would like to welcome all the visionaries of our school. That means the trustee members of our school, SPDS Jayanti Vidyapeetham. I welcome you all. This occasion gives us an opportunity to take stock of our achievements and to rededicate ourselves to face the new challenges that lie ahead. The ideal of this school is to develop individuals who will be competent to change their environment to greater conformity with moral duties. Let us start today's event with a warm welcoming. I would like to welcome Ms. Kalevani ma'am to start today's occasion by a welcome address. Welcome you ma'am. Happy morning to everyone present here. Welcoming is an art and it sprouts from the heart. It is my proud privilege to extend a warm welcome to all of you to the Founders Day events scheduled today. To commence with this morning's event here, it has been our tradition to pay respectful homage to our founder, Mrs. Jayanti Kumares, on her birth anniversary, 8th of December every year. I have always felt that an investment in knowledge always pays the best interest, and human's mind is the best source that could be empowered with the access to quality education. Our experienced GAV team is here to provide a world-class education to everyone on behalf of our founder, Mrs. Jayanti Kumares, which was her dream. Yes, now her dream has come true. First of all, I feel very proud to welcome our experienced JV management to this grand event. I welcome you, sir, and I welcome you all, ma'am. I also welcome the large number of students and parents of this school who have made it a common cause to brighten this occasion with their presence this morning and who were supporting us through their cooperation for the smooth and successful running of school. I welcome you all, my dear parents and students. Next, I would like to welcome our school supporting system in all aspects, Mr. Saranraj, Administrative Officer and PRO of SPDS JV School. I welcome you, sir. Last, never be the least, I welcome my dear teachers who were the backbone of SPDS JV School. I welcome you all, my dear teachers. Empowerment of every learner towards success is the motto of our school. Once again, I welcome you all to this grand event. Thank you. Thank you ma'am for the warm welcome. Let me invite our AO sir, Mr. Sharan Raj, to present a PPT about our school's progress, achievement and also our growth. Welcome you, sir. So, respected management trustees, beloved staff members and my dear students, I welcome you all to the Founders Day at the conclusion of another incredibly successful year of நாம் அனைவரும் பள்ளி சாதனைகளை கொண்டாடும் நாள் இது. இரண்டாவதாக ஒட்டுமொத்த பள்ளியும் ஒன்றாக இருப்பதற்கும் ஒன்றாக செயல்படுவதற்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கு சிறந்த சேவையை நாங்கள் வழங்க ஒரு முக்கியமான மற்றும் வலுவான சமூகம் என்பதை நினைவில் கொள்வதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாகும். இந்த நிறுவர்கள் தின விழாவில் நமது பள்ளியின் குறுகிய வரலாற்றில் நாம் உருவாக்கிய நம்ப முடியாத கற்றல் சூழல்களையும் சாதனைகளையும் காண்பிப்பதற்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக இந்த நாளை விட சிறந்த நாள் இல்லை என்பதை நான் சொல்ல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கிராமப்புற குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறந்த கல்வியை வழங்கவும் ஒரு பள்ளியை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் பள்ளியின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கனவு இல்லாமல் இந்த சிறந்த பள்ளி கிடையாது. அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுவர்கள் தினத்தில் அவர்களுக்கு நமது நன்றியை கூறுகிறோம். இந்த ஒரு பிரசன்டேஷன் மூலமா நம்மளுடைய ஸ்கூல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, என்னென்ன வேலை நம்ம ஜேர்னி பண்ணிருக்கோம், நம்ம எவ்வளவு இதை கடந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தி வித்யாபீடம். ஸோ இவங்க தான் ஸ்ரீமதி ஜெயந்தி மேடம்.
இவங்களுடைய கனவு தான் இந்த எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தி வித்யாபீடம் பள்ளி. ஸோ இவங்க தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தி வித்யாபீடம். இவங்களுடைய பர்த்டேவை தான் நம்ம ஃபவுண்டர்ஸ் டேவா செலிப்ரேட் பண்றோம். இவங்களுடைய கனவு, அதாவது இந்த எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தி வித்யாபீடம்க்கு முதல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நாள் வந்து 29 மார்ச் 2018. இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கூல் பாத்திருக்கீங்கல்ல எல்லாருமே? நீங்க வரும்போது இந்த ஸ்கூல் எப்படி இருந்தது? அழகா எல்லாம் ஃபுல்லா பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லா எல்லாமே ஃபர்னிஷ் பண்ணி பக்காவா இருந்ததுல்ல? இப்ப இந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து உருவாச்சு நம்ம பார்க்கலாமா? இப்ப சோ இதுதான் பேஸ்மெண்ட். சோ இப்படிதான் வந்து நம்ம பள்ளி படிப்படியா உருவாகுச்சு. நீங்க பெரிய பில்டிங் பாக்குறீங்கல்ல, அந்த பில்டிங் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகி வந்தது. அண்ட் ஃபைனலி இப்ப நம்ம இருக்கிற பில்டிங் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இதுதான் நீங்க இப்ப இருக்கிற ஸ்கூல். சோ பாத்தீங்கல்ல என்ன ஸ்டேஜஸ்ல வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி வந்தது அப்படிங்கிறது. சோ 2018 29 மார்ச் வந்து இதுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுச்சு. அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதுல இருந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் பண்ணி 2019 நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கூலா உருவாயிடுச்சு. இந்த ஸ்கூல் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதோட இனாகிரேஷன் என்னைக்கு நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 23 ஜூன் 2019. ஸோ மார்ச் 2018 வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கூலோட இனாகிரேஷன் வந்து 23 ஜூன் 2019 அன்னைக்கு இந்த ஸ்கூலை இனாகிரேட் பண்ணாங்க. ஸோ இது இனாகிரேஷன் செரிமனி. இது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் என்னைக்கு ஓபன் ஆச்சு யாருக்கா தெரியுமா பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes. Sir. Okay. 27th June 2019. 27th June 2019 முதல்ல குழந்தைகள் நம்ம பள்ளிக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ 2018 அடிக்கல் நாட்டினதுக்கு அப்புறம் 2019 ஜூன்ல இனாகிரேஷன் பண்ணாங்க. அதே மாசம் 27ஆம் தேதி முதல்ல குழந்தைகள் இந்த பள்ளிக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்கூல். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் இயர் 2019-20 வந்து நம்ம 1 to 5 வரைக்கும் கிளாஸஸ் வச்சிருந்தோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பக்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட நம்ம வந்து கிளாஸஸ் ரன் பண்ணோம் நம்ம. ஸோ லேர்னிங் வந்து கினஸ்தெட்டிக் மெத்தட், ஆடியோ விஷுவல் லேர்னிங், அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேர்னிங் அப்படின்ற 3-way மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ணது லீட் ஸ்கூல் கரிக்குலம். இந்த கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து மட்டும் படிச்சா போதுமா அப்படின்னா இல்ல, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் தேவை, அவுட்டர் எக்ஸ்போஷர். இப்ப போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பத்தி கிளாஸ்ல உட்காந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னா நேர்ல போய் பார்க்கும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் எஜுகேஷனல் ட்ரிப்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பிரைமரிக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விசிட் அண்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1 to 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும். நீங்க எங்க போயிருந்தீங்க? டூருக்கு போயிருந்தீங்க. டூருக்கு எங்க போனீங்க? பாண்டிச்சேரி. ராஜ்நிவாஸ் போய் யாரை மீட் பண்ணீங்க நீங்க? கவர்னர் பேரு டாக்டர் கிரண் பேடி, அவங்கள மீட் பண்ணீங்க. சோ எங்களோட குழந்தைகள் வந்து பாண்டிச்சேரி எஜுகேஷனல் ட்ரிப்க்கு போயிட்டு ராஜ்நிவாஸ் போனாங்க. லெப்டினன்ட் கவர்னர் கிரண் பேடி மீட் பண்ணாங்க. அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணாங்க. அவங்களும் வந்து ரொம்ப அந்த செஷனை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பசங்கள்ட்ட நிறைய கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ 2019-20 நம்ம ஃப்ரெஷ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அதாவது ஒரு முக்கியமான பங்கு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பங்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும்னு நினைச்சப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுல பிளான் பண்ணது வாட்டர் பெல். ஸோ வாட்டர் பெல் வந்து 10 o'clock in the morning and 2 o'clock in the evening. இந்த பெல் அடிச்சா குழந்தைங்க வெளியே போயிட்டு பாட்டில் எடுத்துட்டு தண்ணி குடிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து குழந்தைங்க டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கணும், கண்டினியூஸா வாட்டர் இன்டேக் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இனிஷியேட் பண்ண விஷயம் தான் இந்த வாட்டர் பெல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அசம்பிளி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ முன்னாடி இந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியும், இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குமே அதுல வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுதான் வந்து எனர்ஜைசர். ஸோ அந்த எனர்ஜைசர்ஸ் இப்போ நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த எனர்ஜைசர்ங்கிறது தெரியாது. எனர்ஜைசர் டான்ஸ்ங்கிறது ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியும். ஸோ அந்த எனர்ஜைசர் டான்ஸ்ங்கிறது வீக் ஒன்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து மார்னிங் அசம்பிளியோட யூ வில் பி ஹேவிங் எ எனர்ஜைசர் டான்ஸ். ஒரு மியூசிக் போட்டு நீங்க டான்ஸ் ஆடுவீங்க. ஸோ தட் you will be your mood will be happy.
ஸோ இதுக்காக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இந்த எனர்ஜைசர் டான்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை வந்து பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஒரு ஒரு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்ஸுமே கிடையாது. ஜீரோ இதுல பனிஷ்மெண்ட்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம். ஸோ அந்த வகையில வந்து குழந்தைங்களை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்டு, ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுதான் இந்த அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ ஸ்டார் ஆஃப் த மந்த், நீட் யூனிஃபார்ம்க்கு அவார்டு, டைடி கிளாஸ்க்கு அவார்டு, ஹோம்ஒர்க் ஹீரோஸ்க்கு அவார்டு, பெஸ்ட் கம்யூனிகேட்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்க்கு அவார்டு, பெஸ்ட் அசம்பிளிக்கு அவார்டு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து பாசிட்டிவா கொண்டு போறதுக்காக நம்ம 2019-20 நம்ம ஸ்கூல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இனிஷியேட் பண்ணோம். அண்ட் த மேஜர் பார்ட், ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாச்சு, ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சு, ஸ்கூல் கட்டியாச்சு, ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாச்சு, குழந்தைங்களும் ஸ்கூல் போற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ த மேஜர் பார்ட் இங்க நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 19 அக்டோபர் 2019. சோ இங்கதான் நம்ம ஸ்கூலோடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்ம போனோம். ஸோ சின்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் இயர்லே we were ready for the inspection. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், நம்ம கரிக்குலமா இருக்கட்டும், குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்றதா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து வெரி ஃபோக்கஸ்டா இருந்ததுனால we were able to go through the first CBSE affiliation in the first year. So inspection கமிட்டி சிபிஎஸ்சில இருந்து வந்தவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணாங்க. நம்ம குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்க கொடுத்த ஆன்சர்ஸ், நம்மளுடைய அகாடமிக் சிஸ்டம், இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்களே. ஸோ அவங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணிட்டு போனாங்க. உங்க ஸ்கூல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க, குழந்தைங்க வந்து நல்ல ஆன்சர்ஸ் பண்றாங்க, நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்காங்க குழந்தைங்க அப்படிங்கறத ஒரு பாசிட்டிவா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போனாங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே. ஸோ 2019 அக்டோபர் 19 நம்ம சிபிஎஸ்இ இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட் எங்க கொண்டு போறோம் அப்படின்னா, டீச்சிங்கை விட குழந்தைங்க எங்க அந்த டீச்சிங் அந்த லேர்னிங்கை கத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களா இல்லையான்றதை நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் பார்ட் கொடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ். 2019 டிசம்பர் மாசம் 23ஆம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்க வந்து அந்த இயர் ஃபுல்லா என்ன படிச்சிருந்தாங்களோ அதை ப்ராக்டிக்கலா வந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு செஞ்சு காமிச்சாங்க. ஸோ எங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதை விட அஸ் அ பேரண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்க இங்க என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ்ங்கிறத நம்ம உருவாக்கணும். அது டிசம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி 23ஆம் தேதி நடந்தது லாஸ்ட் இயர். ஸோ அதுல வந்து எல்லா குழந்தைங்களுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. காம்படிஷன்ஸ் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன்ஸ் குழந்தைங்களை கூட்டு போயிருக்கோம். ஹெசிடேட் பண்ணவே இல்லை, இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே, குழந்தைங்களை கூட்டு போகலாமா வேண்டாமா, குழந்தைங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஹெசிடேட் பண்ணவே இல்லை. பர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ இல்லையோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அவுட்டர் எக்ஸ்போஷர் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா திங்க் பண்ணது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த காம்படிஷன்ஸுங்கிறத ஒரு பெரிய இதுவா நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களை வெளியே கூட்டிட்டு போக ஆரம்பிச்சோம். ஸோ மேஜரா பார்த்தீங்கன்னா யோகால வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் காம்படிஷன் நடந்தது. அதுல 12 குழந்தைங்களை வந்து கூட்டிட்டு போயிருந்தோம். அதுல நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணாங்க குழந்தைங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தியாக துருவம் மவுண்ட் பார்க் ஸ்கூல்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் யோகா நடந்தது. அதுல வந்து 9 குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயிருந்தோம். அதுலயுமே குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா 2 ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், 3 செகண்ட் பிரைஸ், 4 தேர்ட் பிரைஸ் வந்து வின் பண்ணாங்க. ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு தான் கூட்டிட்டு போனோம். ஆனா நம்ம குழந்தைங்க வந்து அங்க சக்சஸ் பண்ணி காமிச்சாங்க அங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் காம்படிஷன் வந்து விருதாச்சலத்தில் நடந்தது. அதுல வந்து 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுலயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிரைசஸ் வின் பண்ணாங்க. அவார்ட்ஸ் ஒன் பை அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் யோகா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் காம்படிஷன். ஸோ அவங்களுடைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு குழந்தை உள்ள வந்ததுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து அவங்களுடைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை நம்ம எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அசம்பிளில எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை மேற்கொண்டு இன்னும் மெருகேற்றுறதுக்காக பசங்களை ஸ்டோரி டெல்லிங் காம்படிஷன்ஸ் கூட்டு போனோம். நியர்லி வந்து ஒரு 3, 4, 5ல வந்து 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு போனோம். 1 to 5ல வந்து ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஸ்டோரி டெல்லிங், மேக்ஸ் குவிஸ் இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாருமே அதுல வந்து நல்ல ஒரு அவங்களுடைய பங்களிப்பு கொடுத்தாங்க. நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்தது. எல்லாருமே சர்டிபிகேட் வின் பண்ணாங்க அதுல. ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல 4th பிரைஸ் செஸ்ல வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் நடத்தின ஆர்ட் காம்படிஷன். ஸோ இந்த ஆர்ட் காம்படிஷன்ல நியர்லி 6 of our students participated and sent their project. ஸோ இங்க எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்கிறதா அவங்க வரைஞ்சது.
ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல ஸ்கூல் சார்பா பப்ளிஷ் ஆச்சு. ஸோ இதை விட ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா பிரிக்ஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ற ஒரு காம்படிஷன். ஸோ நியர்லி வந்து ஒரு 5 மில்லியன் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அந்த 5 மில்லியன் சில்ட்ரன்ஸ் கூட நம்ம குழந்தைங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஆன்லைன்ல வந்து ஈவன் இந்த கொரோனா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸை நம்ம ஸ்கூல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பிரிக்மேத் மூலியமா குழந்தைங்க நம்ம ஸ்கூல்ல நியர்லி ஒரு 30 to 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்மேத் அட்டென்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாமே அதுல வந்து சர்டிபிகேட்ஸ் வின் பண்ணாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் காம்படிஷன்ஸ் நம்ம வெளியே போனதுக்கு விட நம்ம உள்ள வந்து ஒரு மேஜர் காம்படிஷன்ஸ் நடத்திருக்கோம். அதுல ப்ரீ பிரைமரிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா நடத்துனதுதான் பிபன் டெக்கர் ஷோ. இது வந்து நம்ம ஜோனல் லெவல்ல நடத்தணும். நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஃப்ரம் இன் அண்ட் அரௌண்ட் காடாம்பலூர் லைக் நெய்வேலி, பண்ருட்டி, வடலூர் இங்க இருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் த ப்ரீ பிரைமரி சில்ட்ரனுக்காக நடத்துனது இந்த பிபன் டெக்கர் ஷோ. சயின்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி நடத்தின ஒரு காம்படிஷன். இது கரெக்டா மார்ச் மாசம் 1ஆம் தேதி நடத்தணும். இன் அசோசியேஷன் வித் தமிழ்நாடு சயின்ஸ் போரம். தமிழ்நாடு சயின்ஸ் போரம் கூட டைப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் சம்பந்தமா வந்து ஒரு காம்படிஷன் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு ஜோனல் லெவல்ல கண்டக்ட் பண்ணோம். நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஃப்ரம் நெய்வேலி, பண்ருட்டி ஸோ எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய பிரைசஸ் வின் பண்ணாங்க. அஸ் அ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய லேர்னிங் இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்கூல் எங்களுக்கு நிறைய சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அது குழந்தைங்க மூலியமா அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி கொண்டு போகணும்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களை வச்சு வந்து ஒரு ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் பண்ணணும். நம்ம இந்த ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் மூலியமா மக்களுக்கு வந்து ஹெல்மெட் போடணும், சீட் பெல்ட் அணியணும், ரேஷ் டிரைவ் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஸ்லோகன்ஸ் மூலமா குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமா இந்த ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் நம்ம நடத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு வெளியே வந்து ஹோல்டு வச்சுட்டு நம்ம ஸ்லோகன்ஸ் சொன்னோம். செகண்ட் ஹியூமன் செயினா வந்து ராலி போனோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி ஒரு மெயின் பிளேஸ்ல வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணி கிரவுட் கூடி இருந்து பார்த்தாங்க. சோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ரோட் சேஃப்டி வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். சோ அப்படின்றத இந்த ஒரு அவேர்னஸ் மூலமா அஸ் a சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா நம்ம மக்களுக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 7th மார்ச் 2020 7th மார்ச் அன்னைக்கு ஒரு ஓபன் ஃப்ரீ மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தணும். இதுல வந்து நிறைய பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் இன் அண்ட் அரௌண்ட் காடாம்பலூர். நிறைய பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய பெனிஃபிஷியல் ஆனாங்க. ஸோ இது வந்து இதுவுமே ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்காக நடத்தினது தான். வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் சொசைட்டி. அந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்ன்றதுக்காக இந்த ஃப்ரீ மெடிக்கல் கேம்ப் 7th மார்ச் அன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் we have been entered into the total lockdown. So the lockdown ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் everyone went into the confusion. ஐயோ ஸ்கூல் எப்படி நடக்க போகுது, ஸ்கூல்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு போறாங்க, லேர்னிங் எப்படி இருக்க போகுது, and we never had a second thought. So லாக்டவுன் ஆரம்பிச்ச அடுத்த நாளே வந்து அண்ட் இந்த ஸ்கூல் வந்து டிசைட் பண்ணோம் அடுத்த கட்டமா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம லேர்னிங் எப்படி கொண்டு போறோம். இந்த லாக்டவுன்னால வந்து இந்த குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் வந்து எந்த ஒரு விதத்திலையும் பாதிக்க கூடாது அப்படின்றதுனால இம்மீடியட்டா டெசிஷன் எடுத்து அந்த மார்ச் மாசத்திலே எண்ட் ஆஃப் மார்ச்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க 2019-20 அகாடமிக் இயரை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கூல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆன்லைன் கிளாஸை லான்ச் பண்ணி குழந்தைங்களை அந்த ஒரு இதுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we are the trend setter. அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு நம்ம ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராகவே இருப்போம் நம்ம. ஸோ நம்ம குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாம வேற எந்தெந்த ஸ்கூல் குழந்தைங்க வந்து அவங்க வந்து எஜுகேஷனால பாதிச்சிருந்தாலும் அவங்க நம்மளுடைய கிளாஸஸ் வந்து கவனிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுவும் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா நம்ம கொண்டு போனோம். நம்ம 23/5/2020 we had a very wonderful moment for our school. ஸோ நம்ம ஸ்கூல் வந்து ஒரு ISO சர்டிஃபைட் ஸ்கூலா வந்து நம்ம வந்து அவார்டு வாங்கணும். நம்ம உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அக்டோபர் 2019 அக்டோபர் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்தது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. ஸோ அதுல இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படிங்கிற அஃபிலியேஷன் எப்ப வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா 9/6/2020 அப்ப வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு CBSE அஃபிலியேஷன் ஆஃப் செகண்டரி ஸ்கூல் நமக்கு கிடைச்சது. நம்ம 1920 வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். நம்ம லைக் வாட்டர் பெல், எனர்ஜைசர்,
ஸோ 2021ல குழந்தைங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க, அப்ப அவங்களை எப்படி பாசிட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிச்சு தான் இந்த மாதிரி வீக்லி பேட்சஸ் அண்ட் மந்த்லி ஸ்டார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும், கிளாஸஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஹோம் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எல்லா குழந்தைங்க முடிக்கிற நல்ல ஒரு 100% 90% குழந்தைங்க வரும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க மேலும் வந்து சோர்வு வரவே கூடாதுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு வீக்லி பேட்சஸ் அண்ட் மந்த்லி ஸ்டார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். இது இந்த வருஷத்தோட ஃப்ரெஷ் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் இதுவுமே நம்ம தான் ட்ரெண்ட் செட்டர். ஒரு ஆன்லைன்ல வந்து ஒரு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நடத்தணும். ஏன்னா பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து லைவ்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கூல்ல பாத்துட்டு போனாங்க, டீச்சர்ஸ்ட கேட்டாங்க. ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வேணும், குழந்தை வந்து என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, என்ன எப்படி இருக்காங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை வேணும். ஸோ அதனால இந்த ஆன்லைன் பேரண்ட் ஓரியன்டேஷன் மீட் நம்ம வந்து ஜூலைல கண்டக்ட் பண்ணோம். இந்த ஜூலைல நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அவங்களோட குவரிஸை கேட்டுக்கிட்டாங்க. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும், குழந்தைங்க எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப தெளிவா வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்குமே நம்ம தெரிவிச்சோம் இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட் மூலமா. ஸோ அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓவரால் காம்படிஷன்ஸ், இப்போ லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து காம்படிஷன் லைக் பிபன் டக்கர், சயின்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் நடத்தணும். அதே மாதிரி மற்ற ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த லாக்டவுன்ல ஒரு காம்படிஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சுதான் இந்த யங் டேலண்ட் லான்ச் பேட். ஸோ வீட்லயே இருந்து குழந்தைங்க அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த யங் டேலண்ட் லான்ச் பண்ணோம். நாங்க வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஜோனல் லெவல்ல தான் லான்ச் பண்ணோம். பட் இது ஸ்டேட் லெவல் போச்சு. இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல இருந்து நிறைய இடத்துல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. சென்னையில இருக்கட்டும், மதுரையில இருக்கட்டும், திண்டுக்கல்ல இருக்கட்டும், திருச்சியில இருக்கட்டும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கு பிரைசஸ்மே வந்து நிறைய குழந்தைகள் வாங்கினாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய பிரைசஸ் இதுல அச்சீவ் பண்ணாங்க. போன வருஷம் 2019 வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை வர வச்சு ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணோம். இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசம் 20 and 21 வந்து லைவ்ல எஸ்எல்சி நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம். இட் வாஸ் அ மேஜர் ஹிட். ஒரு யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு குழந்தைங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஏன்னா இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமான இடம். ஆக்சுவலா வீட்ல இருந்து குழந்தைங்க லேர்ன் பண்றாங்க. ஆன்லைன் லேர்னிங்ல வந்து எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியுங்கிறத நம்ம ரொம்ப கிளீனா நிரூபிச்சு காட்டணும் எல்லாருக்குமே. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் லெட் கான்ஃபரன்ஸ் மூலமா எல்லா குழந்தைங்களும் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு அசைன்மெண்ட்டை வந்து அழகா ப்ராஜெக்ட் பண்ணி வெர்ச்சுவலா பண்ணி இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா நம்ம வந்து லிட்ரஸி டேவை வந்து ஒன் டே ஒன் ஸ்டோரின்னு வச்சு நிறைய குழந்தைங்களை ஆன்லைன் மூலமா என்கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் லிட்ரஸி டேவை செலிப்ரேட். அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்டுங்கிறது ரொம்ப தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இதுவும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா ஆன்லைன்ல நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம். இந்த வருஷம் வந்து நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விசிட், போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிட், பாண்டிச்சேரி எல்லாம் போயிருப்போம். சின்ஸ் குழந்தைங்க வீட்டுல இருக்கிறதுனால எங்கேயுமே கூட்டிட்டு போக முடியல. ஸோ அதனால பிளான் பண்ணதுதான் இந்த ஜூ சஃபாரி. ஸோ ஆன்லைன் வெர்ச்சுவல் மூலமா குழந்தைங்களை அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் நாங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு நிறைய விலங்குகளை ஆன்லைன்ல காமிச்சோம். இந்த வருஷத்துடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இது. ஸோ அவர் எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தியன் வேதரித்திகா ஆஃப் கிரேட் 1 அவங்க வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் ரைட்டர் அவார்ட் ஃபார் ஆகஸ்ட் 20 வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஹரிஷ் குமார் ஆஃப் கிரேட் 4 அண்ட் வெற்றிவேல் ஆஃப் கிரேட் 2 அவங்க வைல்ட் லைஃப் வீக் கான்டெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரைஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க. இது வைல்ட் லைஃப் வீக் கான்டெஸ்ட் வந்து யார் கண்டக்ட் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜி பார்க் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரைஸுமே வின் பண்ணிருக்காங்க. ஹரிஷ்குமார் ஆஃப் கிரேட் 4 நியூ சரஸ்வதி பப்ளிஷர்ஸ் நடத்தின ஒரு ஆர்ட் கான்டெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க வந்து இதுல அவார்ட் வின் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க காம்படிஷன்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போதே குழந்தைங்களுக்கு நாங்க ஸ்பெல்பி இன்டர்நேஷனல் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நிறைய குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நிறைய குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இந்த ஆன்லைன் மூலம் என்கேஜ்மெண்ட் மூலமாவே அவங்க அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்பெல்பி இன்டர்நேஷனல் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாங்க. அதுல ஸ்கூல் டாப்பர்ஸ் வந்து 6 பேர் வந்தாங்க, ஸ்கூல் டாப்பர்ஸ். ஸோ இந்த 6 பேர் தான் வந்து ஸ்பெல்பி எக்ஸாம்ல ஸ்கூல் டாப்பர்ஸ். இந்த 6 பேர் வந்து ஸ்கூல் அச்சீவர்ஸ் ஸ்பெல்பி எக்ஸாம்ல. கடைசியா கண்டக்ட் பண்ண காம்படிஷன் பாத்தீங்கன்னா லீட் சாம்பியன்ஷிப் 2020. ஸோ இந்த மந்த் தான் நம்ம அதை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுத்தாங்க, அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணாங்க. அதுல வின் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங்ல வந்து பிரகதீஸ்வரன் ஆஃப் கிரேட் 4 வின் பண்ணிருக்காங்க. எலோகேஷன்ல வந்து யாழினி ஆஃப் கிரேட் 6 வின் பண்ணிருக்காங்க. சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து குணாலன் எஸ் ஆஃப் கிரேட் 3 வின் பண்ணிருக்காங்க. சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் 2ல ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து சுபித்ரா ஆஃப் கிரேட் 6 வின் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஒகாபி டீம்ங்கிறது ஒரு ஆன்லைன் குவிஸ் மாதிரி இது. ஸோ அதுல வந்து ஹரிஷ்குமார் ஆஃப் கிரேட் 4 அண்ட் சிவதர்ஷினி ஆஃப் கிரேட் 5 வின் பண்ணிருக்காங்க. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் இங்கிலீஷ். அண்ட் சயின்ஸ் பி டீம், சயின்ஸ் பில வந்து சயின்ஸ் குவிசஸ், சயின்ஸ் பேஸ்டு குவிசஸ் எல்லாமே வந்து
அட்டென்ட் பண்ணி நிதிஷ் ஆஃப் கிளாஸ் 4 அண்ட் ரகுராம தேசிகன் ஆஃப் கிளாஸ் 5 வந்து இதுல ஸ்கூல் லெவல்ல வின் பண்ணி அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜோனல் லெவல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க. So these are all the achievements of this year for SPDS Jayanti Vidya. இது நம்மளுடைய செகண்ட் ஆனிவர்சரி. ஸோ இந்த செகண்ட் ஆனிவர்சரியில வி ஹவ் டிராவல்ட் அ லாங் பாத். இந்த ஒரு 2 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து யூனிக்கா நிறைய பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ட்ரெண்ட் செட்டரா இருந்திருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு பெஸ்ட் வெர்ஷனா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்மளுடைய ஒரு மேஜர். இது எப்போ முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we couldn't have achieved it without you. The students are the pillars. The students are the main pillars of all these success. So இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷனோ அவங்களுடைய என்கேஜ்மெண்ட்டும் இல்லாம இது எதுவுமே சாத்தியம் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொரு மாணவரின் கல்வி மற்றும் வேறு எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதன் லட்சியத்தையும் ஆற்றலையும் தீவிரமாக வளர்ப்பதே நம் பள்ளியின் நோக்கம். அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி மற்றும் நம்பிக்கை ஒரு மாணவர் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம். ஈன்ற பொழுதினும் தன் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இந்த திருக்குறள் எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் இருக்கும். இந்த திருக்குறள் என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு அம்மா பெத்தெடுக்கும் பொழுது சந்தோஷப்படுறதை விட அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ அந்த குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா, இது ஸ்ரீமதி ஜெயந்தி மேமுடைய ஒரு கனவு குழந்தை இந்த எஸ்பிடிஎஸ் ஜெயந்தி வித்யாபீடம்ங்கிறது. அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு ஸ்கூல் கட்டி நீங்க எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் விட அவங்க எப்ப சந்தோஷம் அதிகமா படுவாங்க அப்படின்னா, மாணவர்களாகிய நீங்க இந்த சொசைட்டிக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பேரை வாங்கி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி வெளியே வந்து ஒரு நல்ல இது வந்து கெயின் பண்றீங்க. ஸோ அந்த கனவை நனவாக்கும் பொறுப்பு குழந்தைகளாகிய உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. அப்பதான் அவங்க வந்து இன்னும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. ஸ்ரீமதி ஜெயந்தி மேடம் இன்னும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன். இந்த தருணத்துல வந்து ஸ்கூல் பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அண்ட் மை டியர் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. It was really awesome. Followed by that, let me invite Miss Lily Margaret to implement and say few instructions about goodwill box. Welcome, ma'am. Good deeds should be done with the intention, not for attention. So children, today I am so happy to launch the goodwill chat to everyone. Do you all eager to know what is goodwill chat? Yes. Yes. The purpose of this chat is actually everybody and every day we are doing so many good deeds, but those things are not actually registered by anybody. So you yourself, you are going to register your good deeds that is done by yourself. So every month children, you will get a link. So in that link, you are going to register your good deeds. The thing நீங்க என்னென்னலாம் லைஃப்ல நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க இந்த மந்த்ல, what I did, what a good deed you did for others. Maybe you might have helped someone, you might have helped your mom in kitchen or maybe in the garden. Maybe you were very punctual to the classes. இதெல்லாம் good things தானே, good deeds, right? You are going to register all your good deeds in SPDS Jayanti Vidyapeetham. You are going to register it every in a month. You will get a link children. Now I am going to send the link. Now I request every one of you to open your chat box. So soon you will receive a link. Okay, so those who click the link, there is a plus symbol at the corner. Kindly click the plus symbol. Now write your name. I want every one of you to type your name. So afterwards you write something, maybe a good deed that you did in this month, or maybe in the previous month, or maybe in your lifetime. நீங்க உங்க லைஃப் டைம்ல இது வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நீங்க you can post it to me now. Yes, very good, Adi, right? You helped your sister. Ma'am, what we should write, ma'am? Good, Siddharth. So you helped your mom while cooking. Very good, Siddharth. Not only your name, children, under your name, you are going to write a good deed that you did in your life. So this is what we are going to do every in a month. Once in a month, you will get a link like this, and you are going to share all the good deeds that you did in that month. So this is a good value that we have inculcated today. Later on you can try this, and we are going to follow this even for the next year. Okay children, thank you. Have a nice day. Yes, really, it was a useful thing and can implement values in our lives. Thank you, ma'am.
Now it's time to sink into the depth of bliss and enjoyment for this day. I would like to welcome Miss Monica ma'am to deliver a short poem in Tamil. Welcome you ma'am. விரலின் ஸ்பரிசம் தாளமாக இதயத் துடிப்பும் ராகமாக நாதமாய் நிறுவன அத்தியாயத்தின் ஆரம்பமாய் சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க பூ உலகில் வீற்றிருந்த கற்பக விருட்சமாய் வரலாற்றின் பாதைகளில் தனக்கென ஒரு இருப்பிடம் கொண்டதுமாய் ஆசானிற்கு ஆசானாய் அன்பின் இருப்பிடமாய் வானம் அளக்கும் காலம் துளைக்கும் ஞான அறிவின் உறைவிடமாய் சுடர்விட்டு எரியும் குன்றின் மேலிட்ட விளக்காய் ஒளிர்ந்து எமை போன்றவரை ஒளிரச் செய்பவரே. அன்னச்சத்திரங்களோ 1000, ஆலயங்களோ பற்பல 1000. இதைவிட புண்ணியம் கோடியாம் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். ஆம், மெய்ப்பட்டு விட்டது உன் கனவு இன்று. இனி ஏற்றத்தாழ்வின்றி எங்கும் கல்வி இனிக்க இனம் மொழி மறந்து இயல்வழி இசைப்போம் இப்பணியை இன்றும் என்றும் என்றென்றும். நன்றி. Yes, it was really awesome ma'am. Thank you ma'am for your wonderful words combined together. Yes, it's time for our little champs to explore. Let me invite Pungundran of grade 5 to deliver a short speech about confidence. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today I am here to speak about self-confidence. We all know that self-confidence means having a belief in yourself and your abilities. It is freedom from doubt. It is something that needs to be developed internally to be taught, but it is very important for a healthy and positive lifestyle. With self-confidence, one can achieve anything in life. It is boost up your power and ability to do things that might fear you and let you down. One cannot achieve his goal without self-confidence. Self-confidence makes a person independent, eager, optimistic, living, and positive by nature. And all these characteristics are important to achieve goal in your life. Self-confidence is a key to success and play a significant role in a life and in individual. Students must practice acquiring with self-confidence in order to excel in their career to be successful in life. If you are self-confident, if you see more chance to success in your life. Remember, self-confidence cannot be built in a day. It takes time. So, working with self-confidence and achieve your goals slowly and steadily. Thank you. Yes, you have proved how much important is to be confident by your own way. Thank you, Pungundran. Next, I would like to welcome Adirai of grade 2 to deliver a short speech about kindness. Good morning to all. My name is B. Adri. I'm studying grade 2 from SPDS Jayanti Vidyam PTM school. I'm going to talk about kindness. Kindness to be friendly, generous, considerate. Some act of kindness are smiling at others, serving others, helping others, or being good to others. Let me tell you a short story about kindness. The title of the story is The Bird and the Banyan Tree. Once upon a time, a bird was flying happily in the sky. Suddenly, a hunter came. He threw some rocks at the bird. Some of the rocks hit the bird. The bird fell down and bumped his wings. She cried because she don't have a friend and a family to help her. That's why she cried. She wants to rest on these trees. First, she went on a banana tree. Hey banana tree, can you stay on your branches till the bird? Little bird, go away. The bird went. The bird went on the guava tree. Hey guava tree, can you stay on your branches till the bird? Shoo little bird, I'll not give space for you. The bird went sadly. Then the bird heard a voice. Hey little bird, you can come on my branches. Who are you? Asked the bird. My name is Banyan Tree.
She went on the banyan tree and had a rest. Then suddenly the banyan tree heard a voice. Hey, banyan tree, you'll be rewarded of your kindness. You'll be the strongest tree of your whole life. You give shelter to all the birds. You live long. The end. The moral of the story is simple act of kindness can change big things. Let's all practice kindness. Thank you. Yeah, really, it's lovely to listen from you saying about kindness. Thank you, Adirai. Followed by that, I would like to welcome Bhavana of grade 7 to deliver a short speech about time is precious. Good morning to all. I am Bhavna of grade 7 in SPDS Jayanti Vidyapidam. Today I am going to tell a topic of time is precious. Time is the only thing which cannot be brought back once it's gone. Time is just invisible, so we must think twice before wasting it. Time is money. We often to get involved in endless things and engrossed to do our important thing. Wasting time is a very bad habit. When people have less time, they try to finish tasks without quality. Successful people always value time and show cash a sense of punctuality in their nature. They never waste a bite of time. Instead, they use time very creatively. The famous proverb time and tide wait for none always showcases the importance of time. We must produce our task and finish the most important one first, then move to the next one. Thank Great knowing about the value of time. Thank you, Bhavana. I would like to welcome Yarini of grade 6 to deliver a short speech about patience in English. Happy morning to one and all present here. I am Yarni from grade 6 SPDA Jayanti Vidyapidam. Today I am going to tell about patience. Patience is the one of the most valuable features of life. The power of patience helps you empower your life, leading to wisdom and success. Success is the product of your hard work and patience. To cultivate patience is to gain the refined sense of confidence. So that you have made remain of your every trouble, solutions to problems and courage for your sources of life. Patience is not just a trait, but it's a skill that needs to be developed. Thus, developing a good deal of patience is leading to a satisfying life. Patience must be made as one of the pillars of life, as a good amount of patience is to highway to successful and peaceful life. If you show patience, you gain new skills and improve your talent. Thus, you can direct yourself towards the achievement of your goals and objectives. Thank you. Good to hear it from you, Yarini. Thank you. Last but not the least, I would like to call Miss Subitra of grade 6 to deliver a short speech about unity. Good morning to all. I am Subitra of grade 6 in SPDS Jayanti Vidyapidam School. Now I am going to tell about unity. This is a word for togetherness and oneness. When the North won the Civil War assured with unity of the United States. Sports team wear uniform to show their unity and their fans wear team color for the same reason. When the people act as one and are in the same page, they are displaying unity. People when not bickering and disorganized, there is no unity in any group or cause. Unity can be hard to find and maintain. Unity is strength. It's a common phrase and it is true to this word. Unity means being together. It means standing together in thin and thick. Man is a social animal and it is important for him to stay united with fellow beings in order to lead a peaceful and fulfilling life. It is very important to people to pass a message on his children. They set an example by creating an environment healthy
at home where everyone lives in coordination with each other. Thus they get into profession and personal relatives with each other some of the times. So they do not understand that they cannot able to move ahead as well as enhance their skills, knowledge and help each other when we go against with our teammates, and it is start to end with an office setting. The people who are from other team will benefit this situation. Thank you. Proud to be united in this pandemic situation. You made us great. Thank you, Subhitra. Next, I would like to invite all our facilitators to perform a skit to inculcate values for our lives. I welcome you all, my dear facilitators. A pleasant morning to one and all gathered here. Anger doesn't spoil anything, but it builds nothing, but it can destroy everything. Anger is a strong and powerful outburst of emotion. People get angry of various reasons, and people also manifest anger in different ways. Some people become violent when they are angry, while others can stay calm and control their feelings. Here comes a play, how the anger spoils everything. Yes, children, come on, let us all enjoy and watch it. Thank you. Dia! Yes, Dad. What are you doing? I'm just playing game, Dad. Have you completed all your homeworks? No, Dad. Wait, Dad. First complete your homeworks, then you can watch. Dad, please, Dad. Give it to me. Daddy, you always asking me to study. I hate you, Daddy. Dear, drink the milk, Ma. No need, Mommy. I don't need anything. Who took my snacks, Mommy? Your brother only, Ma. Daddy got for me alone. I hate everyone. Leave me alone. So, his dad watches everything at the home. Now, he decided to teach a good lesson for Dia. Let us see what is the lesson. Dia darling. Dia darling. Yes, Daddy. I have a surprise for you. Surprise. What surprise, Daddy? I bought gift for you. Gift? It's for me? Yes. Thank you. Do you like gifts? Yes, Daddy. If you want gifts like this, you should do a favor for me. Sure, Daddy. Okay, dear, come to the back here. Hammer and nail with you. Whenever you get angry, you need to hammer the nail. Okay. Thereafter, Dia started to hammer the nail whenever she gets angry. Over the next few days, the little girl learned to control her anger. So, the number of nails gradually came down. For Dia, it is much more easier to control her anger than to hammer a nail. Finally, one day she realized that she is not getting angry anymore. She rushed to her father and shared to him about this. His father was so happy. Belton dear, whenever you are able to control your anger, you are supposed to remove one nail from this. Sure, Dad. As the days passed, the young girl was able to remove all the nails from the fence. Dia was very happy. She went and informed this to her dad. Daddy, come and see the fence, Daddy. Yeah, yes, my dear. Look how it is. Well done, my dear. Thank you, Daddy. Dia removed the nails. The scars are still there. The fence is not the same. Similarly, when you see someone in anger, the scar always remain in them. So children, don't get angry because it is not going to build anything, but it destroy everything. Thank you for watching our play. Strength. Always stand together and love one another. Long time ago, Rudra and Mitra lived with their mom and dad. Mitra had too many toys to play, but they never shared their toys with each other. They always used to fight with each other on the topic that who has more toys. Monica as Mitra, Archana as Rudra, Bhuvana as grandma. I have more toys than you. No, I have more toys than you. No, I have much better toys than you. One day, their grandmother came to their house with wonderful toys. Mitra and Rudra,
Grandma, How are you? how are you, Grandma? Yeah, I'm fine. How about you? Yes, I am also fine, Grandma. Kids, I have bought you so many toys. Hey, Grandma. Don't fight. I have bought toys for Hey, both this of one you. mine. These toys are mine. These toys are mine. No, this is for mine. This is for mine. This is for mine. Grandma, looking so good, Grandma. Fine. These toys are mine. No. Oh, what happened, Rutra and Mudra? No. Wait. Why you both are fighting among yourself? Grandmother was very surprised after listening this, but she didn't say anything to the kids. Next day, both the kids were fighting as usual. Yes. Hey, give it to me. No, these toys are mine. No. I have much better toys than you. Give it to me. Rudra, I want all the what toys. happened? Why you both are fighting? I want to teach the importance of unity to these children. What shall I do? Rudra and Mitra, what if you get up? Grandma, Why you people are fighting? Come, Grandma. Come with me. Shall we play, Grandma? Shall we play, Grandma? Okay, wait. Why you people want to fight? You both are not having so much toys. What? Yes. You are not having so much toys at all. So what I'm No, going to Grandma, do I'm having many toys. No. What I'm going to do is I'm going to double the quantity of your toys now. Through a magic. Magic? Yes. Now you both of you close your eyes. Okay, Grandma. After hearing her words, both the children closed their eyes. Grandmother stepped forward, mixed all the toys together. Rudra and Mitra, what if both of you open your eyes and see? Grandma, What why are you you playing doing, my Grandma? toys together, Grandma? Both of you don't fight. I have not mixed your toys, right? I have doubled the quantity of the toys. So from today onwards, you both have to share your things and you should be united together. Okay? Okay, So then Grandma. both of you share your things. Okay, Grandma. Have this. After relating the grandmother words, Thank the you. children changed their mindset and they played together happily. Thank you. Thank you. Punctuality is not about being on time. It is basically about respecting your own commitment. Here we are going to play some of the skills. So Manu as a Niveta and Bose as Anantishwari. Manu and Bose were friends and they both showed equal performance in both studies and sports. Bose? Yes, Manu, come inside. Hey, it's holiday time. Why not coming to school? Just 2 minutes, Manu. I'm just here. It's already time. Okay. Okay, yes, we'll go. Boss! Yes, Boss, Mom. you forgot to take your ID card. Sorry, Mom. Sorry. Always forgetting something. Manu was punctual and regular in all his work, but Bose was a lazy guy and used to postpone his works all the time. Manu? Hey, boss! I am You're always looking here and there. Come. Hey, haven't you noticed a notice board? No, I haven't seen. It is about the competition. Competition? Yeah. What is the competition? It's a competition. Which What day is is the it? next three? What is the topic for it? It's about cricket. Yay! Do you know what the prize for it? Yes, what is the prize? The cricket kit. Cricket! Yes! How will I win it? First, we have to write 2 pages essay. 2 pages. Simply 2 pages for both. Okay. We have to refer articles from library. Let us go tomorrow, okay? Okay, we'll go. When we are going to submit it? We have to submit by Monday. Monday. We have 5 days. Again, you see, we have only 5 days to submit. Boss, Okay, we'll go to library. let us go tomorrow. Okay. On the next day. Boss, as I said yesterday, we have to go to library, right? Yes, Manu, but I'm gonna play. You carry on. Saturday is a holiday. I'm just going to library already. You just carry on. But if you are playing always, how can we submit it? No, I'm just submitted by little late, Manu. You just carry on. Okay, let it be. Manu wrote the article on cricket and submitted it on Friday itself. My boss planned to submit it on Monday. Boss, Yes, Manu. are you ready or not? It is time for school. You just carry on, Manu. I'll be little late to school today. Always getting late every day. Hey, wait. So Manu left the school. Boss reached the school by half an hour late. He rushed to his teacher
to submit this article. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, this is my article. Please submit it on my table and go. Boss? Yes, ma'am. Go and call Manu and come, boss. Manu? Yes, come. Ma'am is calling you. Oh, what? She's calling me. Then how should I know? Come. Excuse me, ma'am. Yes, Manu. See, Manu, you have submitted the article on time, isn't it? Yes. Boss, but to be true, your article is very good. Thank you, ma'am. Okay. Anyway, Manu get the prize. Why, ma'am? Because you are late, isn't it? You should be punctual always, isn't it? I'm sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Next time I'll correct it. Yes, Manu. You take the situation to correct your errors. Okay? Sorry, ma'am. Next time I'll correct Hey, boss, don't worry about it. Okay, from next time we'll do everything on time. Okay, we'll share the prize. Don't worry. Share the prize. Yes. From the next day, Bose was very punctual. This made his parents and teachers very happy. Bose? Yes, Manu. Bose, I'm ready. Thank you. Yes, that was indeed a lovely performance, our dear teachers. These type of performances show the unity and harmony of our teachers in each and every field. Unity is strength. When there is a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Yes, we have come to the end of today's event. To conclude this propitious occasion, I would like to call Ms. Bhuvaneshwari ma'am to deliver the vote of thanks. Welcome you, ma'am. Happy morning to all. On this great day, I would like to start my wholehearted thanks to all the smart and hard workers of Espirius Jayanti Vidyapeeth. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. Let us be grateful to the people who make us happy and has given this golden opportunity to be the part of this great event. At first, I would like to convey my gratitude to our Espirius Jayanti Vidyapeetham management for providing us this grand occasion to participate and perform. Next, I would like to extend my sincere thanks to our AO sir for his tireless efforts to make this event a grand success. Followed by, let me thank all the young little buds and their parents for their participation and for the valuable time being spent for this unique platform. The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention. I would like to convey my wholehearted thanks to our coordinator ma'am for her patience in all her work, especially for this grand event. Let me thank all the facilitators of Espirius Jayanti Vidyapeetham for their endless efforts during this pandemic to make this event a great success. Thank you all once again for your support. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all once again for spending your precious time with us on this propitious occasion. Thank you once again. Thank you all.